Good morning students. In this session we are going to discuss about the preparation of aromatic hydrocarbons. How do we prepare aromatic hydrocarbons? The first method of preparation of aromatic hydrocarbons is from polymerization of ethane. You have already come across this reaction in the chemical properties of alkynes, that is cyclic polymerization of ethane. ಅದೇ reaction ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, we are taking 3 moles of ethane on reacting with red hot iron at 883 Kelvin. We are getting the aromatic hydrocarbon, that is benzene. This is the reaction, you have already seen this reaction. So in exam, if they ask 3 moles of ethane vapors reacting with the red hot iron at 883 Kelvin, what will be the expected product anta nimage enadru kelidre, the expected product will be the benzene. This is one of the aromatic hydrocarbon. This is how the aromatic hydrocarbons are prepared from cyclic polymerization of ethane. The next method of preparation of this aromatic hydrocarbons is from decarboxylation of aromatic acids. On treating the sodium salt of benzoic acid with the soda lime. What do you mean by soda lime? Soda lime is the mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. This is the mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. We are obtaining the aromatic hydrocarbon with the elimination of carbon dioxide as Na2CO3, that is sodium carbonate. So as there is an elimination of carbon dioxide, this reaction is also known as decarboxylation reaction. Ee reaction na navu decarboxylation reaction antanu karitivi. This is one of the method for the preparation of aromatic hydrocarbons. The next method of preparation of aromatic hydrocarbons is from reduction of phenol. By phenol we can get the aromatic hydrocarbon. How? On treating this phenol with the zinc dust, there is a reduction taking place. On treating the phenol with the zinc dust, there is a reduction taking place. The phenol gets reduced to aromatic hydrocarbon, that is benzene, with ZNO as the byproduct. Therefore, by the reduction of phenol in the presence of zinc dust, we are getting the aromatic hydrocarbon, that is benzene. This is one of the method of preparation of aromatic hydrocarbon. These are few methods for the preparation of aromatic hydrocarbons. Nextly, we are going to discuss about the chemical properties of aromatic hydrocarbons. In the chemical properties of aromatic hydrocarbons, these aromatic hydrocarbons usually undergo electrophilic substitution reaction. These aromatic hydrocarbons undergo electrophilic substitution reactions. So, what do you mean by electrophilic substitution reaction? First of all, electrophilic andrenu, electrophile anta artha. What do you mean by electrophile? The species which are electron deficient, adanna navu electrophiles anta karitivi. These electrophiles carries positive charge or it may be a neutral species. Neutral species agirbodu athwa positive charge nadru carry ಮಾಡಬಹುದು. Therefore, electrophiles are those species which are electron deficient. Then what do you mean by substitution reaction? In a chemical compound, one of the chemical compound tagondre, one of the atom or ion or molecule in this chemical compound is replaced by another atom or molecule or ion. Such reactions are known as substitution reactions. For example, when you consider RH, this may be the alkyl group, ಇದೊಂದು alkyl group ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, here the hydrogen atom of this compound can be replaced by the halogen atom. X will be the halogen atom. On replacing the hydrogen atom by the halogen atom, we are going to get Rx. This will be the new product. This reaction is known as substitution reaction. As we are substituting the hydrogen atom of this alkyl group by the halogen atom, this reaction is known as substitution reaction. Therefore, what do you mean by electrophilic substitution reaction? Electrophiles ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, substitution reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ electrophilic substitution reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
the electrophiles are going to substitute one of the atom in the aromatic hydrocarbon. Such reactions are known as electrophilic substitution reaction. These aromatic hydrocarbons undergoes 5 types of electrophilic substitution reactions. So, let us observe what are those 5 types of electrophilic substitution reaction. The electrophilic substitution reactions are nitration reaction, halogenation reaction, sulfonation reaction, Friedel-Crafts alkylation, lastly the Friedel-Crafts acylation. These are the 5 types of electrophilic substitution reaction. So, let us consider one by one in detail and discuss about it in detail. The first electrophilic substitution reaction is nitration. So, what do you mean by nitration? The substitution of NO2 group is known as ನೈಟ್ರೇಷನ್. NO2 ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ with concentrated H2SO4 and concentrated HNO3, we are getting the nitrobenzene as the product. We are getting nitrobenzene. This is the nitration reaction, general reaction of nitration. The concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, we are taking the mixture. The mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 is known as nitrating mixture. The mixture of concentrated nitric acid and the sulfuric acid is known as nitrating mixture. And in this reaction, there is a substitution of NO2 group. NO2 group substitute ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. One of the hydrogen atom of the benzene is being replaced by the NO2. Therefore, there is a substitution of electrophile. Which is the electrophile that is being substituted? That is NO2 plus, that is nitronium ion is being substituted as the electrophile in this reaction. Therefore, the electrophile generated in the nitration reaction is nitronium ion, that is NO2 plus. So, let us see the mechanism how this nitrobenzene is formed from the aromatic hydrocarbon, that is from benzene. What do you mean by mechanism? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಬೆನ್ಝೀನಿಂದ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. There are majorly 4 steps in the mechanism. The first step is the generation of electrophile. First step ಏನು? Electrophile generation. The second step is the attack of electrophile. Second step ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಅದು aromatic hydrocarbon ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The third step is the resonance stabilization. The resonance stabilization will be the third step, and lastly the fourth step is the loss of proton. So let us consider the steps one by one and let us see how the mechanism will be following. The first step of the mechanism is the generation of electrophile. Electrophile ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? By using the nitrating mixture. ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HNO3ನ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. OH NO2 ಅಂತ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ H2SO4ನ ನಾನು HHSO4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 2 moles ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 mole ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. So what happens here? OH ಮೈನಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ HNO3 ಇಂದ, ಹಾಗೆ H2SO4 ಇಂದ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನು ಮತ್ತು 1 OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ H3O ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರಲ್ಲಿರೋ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ? NO2 ಪ್ಲಸ್. NO2 ಪ್ಲಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್
ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ 1 mole of the nitric acid with the 2 moles of the sulfuric acid, we are getting NO2 plus along with hydronium ion and HS4 minus ion as the byproduct. Electrophile generate ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಬೆನ್ಝೀನನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಏನು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೈ ಬಾಂಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್, ಈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ಗೆ ಆರೋ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ಚಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಆರೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸೆಂಟರ್ will attack the electrophile. I am showing this bond is attacking the electrophile. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ದಿಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್. ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕೇಟಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು 2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, 2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು NO2ನ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೂ ಇತ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೂ ಇತ್ತು. ಈ 2 ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು NO2 ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ NO2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಈ NO2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು. ಉಲ್ಟನಾದರೂ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು. ಈ NO2 ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ವಿ ನೋ ಇನ್ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ species is getting stabilized. Therefore the third step of the mechanism will be the delocalization, that is the resonance stabilization. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಆಸ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್, ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್, ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಪೈ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ 3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲಿತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಾಟೆಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಕೊನೆಯದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದೇ ಥರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗೋದು. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋದಾಗಲೇ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ positive charge, there will be a loss of proton from this aromatic hydrocarbon. So I am taking one of the resonance hybrid. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಇನ್ ಬೆನ್ಝಿನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆನ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? H+ ಅಯೋನ್ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Hs4-. ಏನಿಲ್ಲಿ Hs4- ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು Hs4- ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? H+ ಮತ್ತು Hs4- ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ H2SO4 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಬಾಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝಿನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಬೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಇದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, there will be a resonance stabilization. The third step of the mechanism is the resonance stabilization. After the resonance stabilization, the last step is the loss of proton. Loss of proton will be the last step. This is how the mechanism carried out. If you go through this mechanism, this is the same mechanism ಫಾರ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, but it will follow the same procedure, same mechanism follow ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore go through this mechanism. It is very important mechanism for electrophilic substitution reaction. The next substitution reaction is halogenation reaction. What do you mean by halogenation reaction? Halogenation reaction andrenu? The substitution of halogen atom to the aromatic hydrocarbon. The simple aromatic hydrocarbon what we are taking? Benzene. Therefore, the substitution of halogen atom to the benzene is known as halogenation reaction. Let us consider the general reaction. The general reaction of halogenation reaction is, firstly, the benzene, that is the simple aromatic hydrocarbon, is reacting with chlorine in the presence of catalysts like anhydrous AlCl3, or it may be anhydrous FeCl3. anhydrous AlCl3 ನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ FeCl3 ನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ anhydrous AlCl3 or FeCl3 is acting as a catalyst, or it may be acting as a Lewis acid.
ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್? ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೂರು ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ಸೊ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಆರ್ FeCl3 acts as a catalyst, mainly Lewis acids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You will be studying this about this Lewis acids or bases in the upcoming chapter. For time being, it is acting as a Lewis acid. Then as it is an electrophilic substitution reaction, electrophile ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Cl ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ X ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. X ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. X ಮೇ ಬಿ Cl ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ Cl ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, Cl ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, Br ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Cl ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಈ X ಪ್ಲಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ Br ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೋಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ X ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಐದರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಯು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ all the carbon atoms are identical. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ this is about the general reaction, how the halogenation reaction takes place. So now let us see the mechanism. As you have already studied the mechanism in nitration reaction, ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದು? ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿತ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ AlCl3. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ Al Cl4- ಬರುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು? Cl ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಯಾವ್ದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. So you can observe, this is an electrophile generated. This electrophile attacks the nucleophilic center. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ Cl ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಎರಡೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. So therefore what it has been generated? ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು? ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ನ ನಾವು
ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಆಗೋದು. ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ವರೆಗೂ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇ ಬಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಆ ಮೂರು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಯಾವ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? H+ ಅಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ AlCl4-. ಹೆಂಗೆ AlCl4- ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ AlCl4- ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದಿಸ್ AlCl4- ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ AlCl4- ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. AlCl4- ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಬಾಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರಿಂಗ್. ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರೋಟೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ Cl- ಅಯಾನ್ ಟು ಗಿವ್ HCl ಆ್ಯಂಡ್ AlCl3 ಜನರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್, which will be the main product of our halogenation reaction. This is how the mechanism followed by the halogenation reaction. Same as nitration reaction, illu follow ಆಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು? ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ನ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅರಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ AlCl4- which has been generated in the first step, that is the generation of electrophile. This AlCl4- abstracts the proton. Automatically this bond move towards the ring. Therefore we will get chlorobenzene with HCl and AlCl3 as the byproduct. This is about the halogenation reaction. The next electrophilic substitution reaction is sulfonation reaction. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಮುಗೀತು, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ಮುಗೀತು. ಎರಡು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೂರನೇದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? SO3 ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಅಂದ್ರೇನು? ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್.
ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ SO3. SO3ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SO3 is an electrophile generated in the sulfonation reaction. Let us follow the mechanism ನೋಡೋಣ. First step of the mechanism ಏನು? As usual, the first step of the mechanism would be generation of electrophile. ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? By treating with concentrated H2SO4. 2 moles of concentrated H2SO4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This is 1 mole of concentrated H2SO4. This is another mole of concentrated H2SO4. ಈ H2SO4ನೇ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ OH SO3 HS4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ H ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ H+ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? HS4- ಅಯಾನ್. ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ OH ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, OH ಮೈನಸ್ಸು, H+ ಆಚೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? SO3. ಈ SO3ನೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು? ಯೂಶಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, H3O+ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು H ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದು ವಾಟರ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. SO3 ಓನ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ which will attack the nucleophilic center in the next step. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. SO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ SO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? SO3- ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ಸು? ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ SO3- ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ SO3-. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅರೀನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಅರೀನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹೆಂಗೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗೋ HS4- ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ HS4- ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ HS4- ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? H2SO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? HS4- ಇತ್ತು, H+ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ H2SO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. H2SO4 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು? ಇದು ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ SO3- ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ H3O+ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ H3O+ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು H+ ಅಯಾನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು H+ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2O ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು SO3H ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಡಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. There is a substitution of alkyl ion. Alkyl ion substitute ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3. ಇಲ್ಲಿ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ವಿತ್ HX ಆಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಬೆನ್ಝೀನಿಂದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯಾನ್. R+ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಹೆಂಗೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ X- ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು AlCl3X- ವಿತ್ R+. ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ R+ ಏನು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಯಾನು ಇದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ R+ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ R+ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಈ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು, ಬೈ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, AlCl3X- ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬೈ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ AlCl3X- ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, AlCl3 + HX ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬಂತು. ಈ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಯಿತು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, AlCl3X- ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಾಂಡು ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, RX ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ R ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ CH3 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3X ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, CH3+ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ CH3+ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೀಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ R ಜಾಗಕ್ಕೆ CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೀಥೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಾಲಿನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆರ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು CH3 ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, C2H5 ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, C3H8 ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. R ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ X ಜಾಗಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು, Cl ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, Br ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ X ಗ್ರೂಪ್ಸ್. This is about the Friedel-Crafts alkylation. The last electrophilic substitution reaction is Friedel-Crafts acylation. The last electrophilic substitution reaction is Friedel-Crafts acylation reaction.
ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅಸೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅಸೈಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? As we are substituting the acyl group, this reaction is known as Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts ಅನ್ನೋದು scientist name. Therefore, this reaction is known as Friedel-Crafts acylation. ಸೇಮ್ ಆಸ್ Friedel-Crafts alkylation ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು Friedel-Crafts acylation ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜು. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. Therefore, when we consider the general reaction, benzene is reacting with the acyl halide. ಈ ಗ್ರೂಪ್ RCOX ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. RCOನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, C2H5 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, C3H8 ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಆಟಮ್, Cl or Br, any another halogen atom. Therefore, on grouping together RCOX na ನಾವು ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. On treating benzene with acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride, that is anhydrous AlCl3, we are going to get acyl benzene. ಈ COR ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಸೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿತ್ HX ಆಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Here in this Friedel-Crafts acylation, the electrophile we are obtaining is, what is the electrophile being used in this substitution reaction is acyl group is used as an electrophile, acyl group. Matte anhydrous AlCl3 is acting as a catalyst. So let us look into the mechanism. Same mechanism. The first step is the generation of electrophile. First step ಏನು? electrophile generation. ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಈ ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ನ ನಾನು ಅನಹೈಡ್ರಸ್ AlCl3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಅಸೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಹೆಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್, ದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ AlCl3 ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು AlCl3 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಮತ್ತು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು RCO ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆ ಗ್ರೂಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೈಲ್ ಕೇಟಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಅಸೈಲ್ ಕೇಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾರ್ಬೋಕೇಟಯಾನು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದರದನ್ನು? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ AlCl3 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇನ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅರೀನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಥರ ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AlCl3 ಮತ್ತು HX ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಈ ಬಾಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಸೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ವಿತ್ HX ಆ್ಯಂಡ್ AlCl3 ಆಸ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ Friedel-Crafts alkylation ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೇಷನ್, ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಟು ಅಸೈಲ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾನು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ CH3 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಬೆನ್ಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ COCH3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ R is equal to CH3 ಆದರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ R ಗ್ರೂಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. R ಮೇ ಬಿ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ C2H5 ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ತೊಗೋಬೋದು, Cl ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು, Br ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? HCl ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is how the acylation reaction takes place. ಇದು acylation reaction. So, this is about the electrophilic substitution reactions. ಏನು 5 ಮೇಜರ್ electrophilic substitution reactions ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. In this session, we have discussed about the electrophilic substitution reactions. In the next session, we are going to discuss about another chemical reactions of these aromatic hydrocarbons, that is addition reactions.